Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin biniyah an Allah fir zunubana wa yassur yubana wa gisal muslimin wa yarhamur mu'minin wa yakdi hajatina wa anna Allah ta'ala yaj'al zalmaka ma'muran bil khair wa yafluna fi afta'ilina fudal arifin wa nas'allahu ta'ala yahtimu lana bil husna ba'da tul amri fi ta'atillah wa yubarik lana fi ma raja wa sya'ban wa balikna ramadan wa lan waslafuna bimisli hadhil munasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون ويقول لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم main debat-debatan يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى سيدنا وما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد النوع الثاني من المكاره ما يكون من قبل الخلق من الأذى في النفس والعرض أو المال ويحصل كمال الصبر به على ذلك بكف النفس عن بغض المؤذي إن كان مسلما وأن حب الشر له
wa kafil lisani an ad-du'a alaihi wa tarkil mu'akhazati lahu ra'san imma hilman wa ihtimalan aw afwan wa safhan iktifaan binasratillahi fil awal wa raghdatan fi thawabihi fis sani. Alhamdulillah, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini Allah pertemukan kembali di tempat dan saat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keberkahan pada kita, baik mengenalkan ilmu, umur dan rezeki yang Allah berikan. Semoga kita dijadikan termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur. Marilah kita perbanyak, baik karena ini malam Lailatul Jum'ah, kita muliakan, kita takzimkan, dan juga berkenaan dengan bulan Rajab ini untuk bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, sama-sama untuk melanjutkan, saya ingatkan lagi daripada taklim saat yang lalu, bahwa sesungguhnya sabar dibagi 4. Sabar dibagi 4. Sekali lagi, kamu sudah sholat belum? Kamu sudah sholat belum? Sudah. Pada waktu ditanyakan sholat, kenapa dikatakan sudah? Karena dia bisa melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, memenuhi rukun, syarat, sunnah dan daripada sholat itu. Tapi pada waktu saat orang itu mendapat masalah, musibah semuanya, kamu bersabar ya? Saya sabar. Apakah benar omongannya itu dia sudah sabar? Sebagaimana benar tadi dikatakan dia sudah sholat, dia tahu caranya sholat. Kalau dibilang kamu sabar, ya saya sabar. Apakah benar sabarnya? Baru kita kenal ucapannya makna sabar, tapi belum tentu kita dapat mengamalkan yang namanya sabar. Jika orang itu bersabar, nanti Allah kelompokkan innallaha ma'as sabirin. Bagaimana kesabaran para sahabat mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam di tengah gangguan-gangguan yang hebat, ancaman-ancaman keselamatan jiwa dan harta mereka, tapi tetap setia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengeluh terus, dan tidak sedikit pun satu langkah meninggalkan apa yang dituntun dan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar yang pertama, salam dalam taat, sudah berlalu. Yang kedua, sabar mengenai daripada meninggalkan maksiat, sudah. Yang ketiga, sabar pada waktu saat kita mendapatkan sesuatu yang hal tidak kita sukai. Yang kedua ini dibagi 2. Pertama, sabar hal yang kita tidak sukai, anil makarih. Itu memang datangnya Allah Subhanahu wa taala memberikannya, baik itu sakit, hilangnya tuh harta, urusan rezeki, itu Allah yang ngatur. Adapun sababiannya kita kerja, kita usaha, kita jaga kesehatan tetap sakit, nah itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita bersabar dari bagian yang ketiga, hal yang kita tidak sukai min kibalil khalqi, yang datangnya gangguan daripada makhluk, baik manusia dan termasuk juga daripada binatang. Kalau itu dia telah menyakitkan kita, mengganggu hal yang kita tidak sukai, baik berkeselamatan fin nafsi, jiwa kita, awil irdi, nama baik kita, awil mali, atau harta kita, atau jabatan kita, baik itu dengan caci makian, atau memang usaha memang dia mengkhianati, atau berusaha mencegah dan menghancurkan usaha kita dan mengancam keselamatan kita. Bagaimana caranya? Kalau dikatakan kita sabar, ya, tidak lain adalah akan sempurna dia punya kesabarannya bikafin nafsi an bugdil mu'zi. Ketahuilah, manusia itu terbagi 2 unsur, ada zatiahnya, ada sifatiahnya. Sifatnya nanti ada hayawaniyah, ada nabawiyah, ada rububiyah. Kalau berkaitan dengan zatiahnya, maka itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan.
Mau cakep, mau jelek, mau bagus, mau buruk, itu semuanya adalah Allah yang menciptakan. Kita nggak boleh benci. Ya, itu adalah penciptaan Allah Satya. Dan sedangkan manusia itu diciptakan oleh Allah sempurna dan sebagus-bagusnya makhluk. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa kita jadi tidak suka kepada seseorang pada waktu saat sifatnya itu timbul sifat buruknya kepada kita? Baik karena dia hasud, atau karena dia mengganggu kita, menyakiti dengan ucapan, kata-kata dan lain sebagainya. Itu adalah sifatnya. Tapi tetap yang namanya manusianya kita sukai. Karena itu adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia adalah seorang muslim yang setiap saat kita aminkan doanya bersama imam, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kita doain keselamatan buat mereka, tapi waktu saat dia mengganggu, kenapa kok kita balas kejahatannya? Bikafil alal mu'dhi. Kita jangan membalas. Sebab kalau orang membalas kesalahan orang nyakitin kita, kita balas nyakitin lagi, itu nggak bakalan sempurna, nggak bakalan imbang. Contohnya orang itu ngejek kita, dibilang kita dinimfasi dengan binatang, dasar kamu hayawan, disebutkanlah namanya tuh anjing. Pasti nanti kita akan membalasnya lebih keras lagi. Dia mungkin dosanya satu karena dinisbatkan kepada satu ekor binatang. Kalau kita balasnya dengan 2 ekor binatang, dia bilang anjing, kita bilang anjing babi. Dia dosanya anjing, kita dosanya anjing babi. Nah itu nggak imbang. Atau sama, cuman dia cuman pelan ngucapinnya, kita keras, beda lagi intonasinya, penekanannya. Maka nggak bakalan sempurna. Kalau toh ada dan dia melakukan hal itu, sesungguhnya pekerjaan buruknya itu dia tidak akan mau melakukannya. Dikarenakan mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka dia melakukan itu in kana musliman. Dan kita jangan sekali-kali ya, wa an hubbi syarr lahu. Kalau terjadi keburukan syar terhadap orang yang mengganggu kita, menyakitin kita, kita jangan merasa senang, merasa hub. Tinggalkan rasa senang kita, keburukan yang menimpa kepada seorang yang menyakitin. Ini kadang-kadang ada orang kesal sama kita dengar dia celaka, malah kita bilang syukurin. Itu namanya kita senang. Enggak, kita harus prihatin. Gimana kalau seandainya itu terjadi kasus dari anak atau istri kita atau saudara kita yang dekat, ya, dia telah nyakitin itu orang, saudara atau orang dekat kita telah nyakitin orang, lantas saudara kita ini sakit, orang itu ngomong syukurin, kan kita nggak paham kejadiannya itu, ya. Maka kita balik, lah kenapa kalau senang banget saudara saya punya masalah, sakit atau celaka, maka kagak boleh. Begitu juga pun kita. Kalau kita pegang kuat-kuat, erat-erat apa yang telah diberikan petunjuk pegangan pada kita oleh Nabi SAW, yaitu la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Selesai. Ini obatnya nih, kapsulnya nih. Ya. Ini hidup yang kita jadi enteng, jadi enak, jadi lega. Kenapa kita harus peduli? Harus ikut campur intervensi sesuatu hal yang semuanya kita itu adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita punya tugas pokok di dunia ini dengan waktu yang sangat relatif singkat itu diberikan kesempatan oleh Allah daripada umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam rata-rata sampai 60-70 tahun. Bahkan ada di antara mereka Allah kembalikan masih dalam keadaan muda. Ini waktunya sangat singkat. Kenapa harus kita melakukan hal semuanya itu? Enggak cukup mempersiapkan kita buat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abaikan. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Ini jangan kering kita baca ratib tapi kita enggak amalin. Dalam ratib hadap kan kita baca ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Terusnya ikfi syarraz zalimin,
Pakai. Ya Qawi ya Matin, duhai zat yang maha kuat. Qawi dengan Matin sama. Ikfi, ya Allah cukupin. Dari yang mencukupi itu balasan syarrul zalimin, kejahatan orang yang berbuat zalim. Nanti Allah yang ngatur. Urusan itu udah kita serahin aja ke pengadilan Allah. Jangan kita nanti. Ya. Kita jangan hukum dengan cara masa. Nanti Allah. Ini kadang-kadang kita zikir, kita wirid, tapi hakikatnya kita enggak zikir, kita enggak wirid. Ya Qawiyyu ya Matin fi syarril zalimin. Nanti kalau ada ya Farijal Ham ya Kashifal Gam ya Man li abdihi yaghfir wa yarham. Itu nikmat, senang, lega, terasa. Itu terasa. Makanya kalau orang habis baca ratib, baca wirid, baca zikir, itu semua masalah selesai. Semua dia paham apa yang dibaca, ngerti. Dia ada aturan mainnya. Mana yang harus benar-benar itu kita ditugaskan melakukan suatu pekerjaan, amal, dan yang bukan itu harus kita lakukan karena itu adalah wewenang Allah sepenuhnya. Selain kita jangan merasa senang, artinya kita sabar dari hal itu. Kalau kita tidak merasa senang, keburukan yang menimpa kepada orang yang wakafil lisan ani doa. Sedangkan orang yang dizolimin itu punya senjata, doanya diijabah, jangan kita gunain ya untuk melaknat, bahkan mendoakan keburukan kepada orang yang menyakiti kita, kecuali memang sesuatu atau seseorang yang mana Allah telah laknat di dalam Al-Quran, sebagaimana Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Hanidu al-watarkil mu'akhazati, dan jangan meninggalkan untuk membalas sama sekali raksan. Udah baik karena apa? Hilman, karena kita berbuat baik dengan kasih sayang. Wahtimalan, biarin aja, kita nanggung. Ini jangan begini nanti jadi semuanya. Ya mungkin saya sakit, tapi kalau saya benar-benar ini manfaatkan kekuatan saya, mungkin nanti yang menderita jadi banyak lagi, tambah banyak, kita tanggung. Ketahuilah, ada salah satu amalan seseorang itu akan dekat kepada Allah, tapi jalurnya jarang orang pakai. Orang pengen jalur dekat sama Allah Subhanahu wa taala karena dikatakan ahli zikir supaya masyhur. Wah, dia pengen dekat dengan Allah, dikatakan orang turang banyak sholat. Dia pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang orang tiap hari itu khatam Quran. Atau dia termasuk orang yang dekat Allah yang sering berziarah dan umroh, haji. Tapi ada sesuatu yang semuanya kita mempunyai peluang, dan kalau kita pakai benar-benar, pasti semuanya itu dapat kesempatan. Ihtimalul adza, kita menanggung. Nah kalau misalnya kita nih ya disakitin, rumah tangga kita hancur, usaha kita hancur, kita bisa balas itu orang. Cuma nanti yang hancur dua, biarin saya saja, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat. Nanti Allah punya cara sendiri ya, yang menyelesaikan dan mengeluarkan kita dari kesulitannya. Ya Kashifal Gam ya Man li abdihi yaghfir, duhai zat yang telah membukakan daripada segala kebingungan dan kesedihan. Ya Farijal Ham, itu sama. Ya Kashifal Gam ya Farijal Ham, ya Man li abdihi yaghfir wa yarham. Allah merahmati, Allah sayang kepada kita. Ini kenapa para solihin apabila dia berzikir mempunyai lezatan, kenikmatan tersendiri, melebihi kepuasan orang-orang yang tamak serakah terhadap harta, karena dia paham ini obat, ini yang dikonsumsi oleh rohaninya dari amalan-amalannya itu masuk pas, bekerja di dalam dirinya itu terasa. Wa tarkil mu'akhazati lahu ra'san imma himlan wa ihtimalan, ihtimal azza au afan, atau kita maafin, ya udah maafin. Wasofan, atau kita bersalaman lah, tandanya udah selesai, kita menjawab salamnya. Iktifaan binasrillah, kenapa? Kita sudah merasa cukup puas dari kezaliman, kejahatan buruk orang lain kepada kita itu. Nanti yang iktifa, yang mencukupi nanti Allah. Sebagaimana tadi yang dikatakan ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin, iktifa ikfi syarra zalimin. Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya telah banyak menutupi keburukan kita dan tidak diperlihatkan, yang kalau orang itu menyakiti kepada kita mengetahui bahkan mereka lebih hebat lagi akan menyakiti kita, Allah tutupin, Allah jaga. Kenapa kita nggak bersyukur memelihara semua itu? Sebagaimana kita baca di dalam juga wirid, ya alima sirri minna la tahdikis sitra anna wa'afina wa'fu anna. Itu semuanya ada relatif dalam kehidupan kita. Maka nggak ada permasalahan kalau orang kembali kepada Allah. Dikatakan tuh sholat, zikir, itu kembali kepada Allah. Udah dilaporin, selesai. Ini kita jadi karyawan kerja sama Allah. Setiap salat kita laporin. Nanti ke belakangnya kita tinggal ngerjain tugas di depan, ini apa rencana baik kita yang harus kita lakukan. Yang lain tuh nanti kasus, semuanya kasus, itu Allah yang nyelesain. Kita udah gak ada waktu lagi karena waktunya sudah desak ini. Buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan bekal kita masih menipis. Maka kata Abu Nuwas, setiap Jumat kita dibaca dianjurkan, sesungguhnya umur kita setiap hari itu kurang. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun kaifah timali. Tiap hari ini umur kita kurang, ya. Satu hari besok kurang lagi. Padahal jatasnya itu ujungnya udah ketahuan. Bi ilmillah, di ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan kepada kita. Sedangkan dosa kita ini terus tambah. Bagaimana kita bisa dapat menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau harus kita peduli, ya, menganggapi daripada keburukan kejahatan orang yang lakuin. Malah senang. Kita dikeselin, kita ngambek, kita marah, dia tambah lagi nanti. Kayak orang digodain, lantas dia merasa sakit, tapi kalau didiam aja malah nggak berani. Ya, ini orang digodain diam aja. Saya punya cerita, ini kejadian. Karena semuanya itu dia pernah melakukannya, yang namanya dunia santri, dunia siswa, dunia akademi. Itu biasanya kalau sudah temenan itu, kalau bercanda kan kadang-kadang kelewat batas, ya, kadang-kadang kelewat batas. Ini pada waktu saat dua orang teman, ya, suka berkumpul tempat itu di tepi kolam renang, di pinggir kolam renang. Ini lagi berdua. Saya dapatkan ceritanya ini dari Habib Hamid Barakban. Dia lagi berdua. Di Esa memang tiap hari kumpul di situ sampai santai-santai, setelah selesai taklim atau lain sebagainya kumpul. Dia punya rencana nih berdua. Gimana? Kita jahilin teman kita. Nanti siapa saja yang datang paling dulu, kita cebur di kolam. Kita lawan berdua. Akhirnya sepakat. Dia akan menyeburkan, memasukkan ke dalam kolam siapa saja yang datang. Pokoknya tanpa komen, tanpa tertanya. Benar. Akhirnya rencana ini berjalan mulus. Pada saatnya datanglah seseorang temannya berikutnya, yang ketiga. Berarti setelah berdua yang bertiga. Pas waktu saat itu langsung aja dipegang berdua, klak, ya. Dengan kerasnya, ini teman yang baru datang kaget, berontak, ini ada apaan? Enggak taunya dia sudah berasa diarahkan ke kolam. Wah, gua mau diceburin. Ngelawan. Semakin melawan semakin seneng nih yang berdua, ya. Kalau ada perlawanan senang kagak? Senang. Wah, karena 2-1 ini masih imbang juga, ya. Hampir mau kelelahan yang kedua. Akhirnya karena lama-lama ya yang mau diceburin kalah juga nih yang satu. Blur aja. Selesai, puas. Ya karena sama teman-teman yang jahilnya model begini nih, nggak marah, naik ganti pakaian, duduk bertiga. Ya. Akhirnya bertiga sepakat lagi. Siapa saja nanti yang datang di antar teman kita ceburin. Oke, salaman, plak. Masa gua doang jadi korban. Nah, akhir korban kedua, berarti orang yang keempat datang, benar gak lama kemudian langsung pegang. Ya masih imbang juga ini, karena 3-1,
ya eksekusinya agak cepat sedikit, diceburin blur. Naik lagi berempat, sepakat lagi untuk orang yang kelima nanti, berarti korban ketiga. Kejadian sama kasusnya, semakin melawan, semakin berontak, itu semakin senang yang melakukan kejahatan. Senang kagak? Senang, sampai melawan, sampai galak, itu sampai senang. Apalagi didapat. Tapi yang terakhir ini, yang datang yang terakhir beda. Nggak melawan, nggak ngapa-ngapain, diem aja. Lah kenapa dia ngerti? Yang mau nyeburin udah banyak, tapi dia kagak tahu. Emang orangnya ikhlas, pasrah. Ya kagak mungkin yang namanya teman saudara mencelakakan, nggak ada. Ya, cuman kalau begitu ya memang diganggu doang. Akhir datanglah ini. Pas waktu datang, lagi mau dipegang tangannya oleh kedua, sampai dibantu yang ketiga, yang keempat, nggak ada perlawanan sama sekali, pasrah aja. Enteng banget, gampang banget. Ngelawan kagak, ya lu aja dah berdua ceburin. Diceburin, blur ya dah. Udah ceburin, dia kagak berusaha nyelamatin diri lagi di kolam. Didiam aja. Akhirnya kelebek. Lah lama-lama nih orang mati. Yang di atas nih ketakutan juga nih. Lah entar jangan-jangan dia mati. Pada nyebur, nolongin, blur, semuanya nyebur. Yang menang yang mana? Itu hebatnya kalau kita, bukan berarti diam ini kita mengalah, kalah, tapi Allah memberikan pertolongan. Ya percuma aja kita ngelawan, gak nyelesain masalah, ngabisin tenaga. Dan juga kalau melawan, kasusnya kan yang berdua lawan satu aja kalah, 3 lawan 1 kalah, 4 lawan 1 kalah. Apalagi saya udah 5 lawan 1, udah habis tenaga diceburin. Dia bisa itu caranya, di dia mau kelebek. Emang udah latihan pernapasan mungkin. Lama-lama nih, ya jangan-jangan termati kelelep karena ketakutan temannya mati, dinyebur semuanya. Hebat, yang satu bisa nyeburin yang 5. Karena apa? Karena sabar. Itu karena cuman kita nggak betah, ya nggak betah. Kalau Allah SWT mencukupi semuanya itu kita nggak betah, kagak tahu. Sebab as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu biasanya kita nggak terima pada waktu saat benturan pertama. Atau lagi kasus masalah yang belum pernah kita alamin, kaget. Ya kalau macam sakit kita pusing habis kemana-mana itu udah biasa. Solusinya sudah tahu, istirahat sebentar atau minum obat ini selesai. Kalau ada ketemu seseorang emang dia benci banget sama kita, kalau nggak ngomelin, nggak marah, nyakitin kita, ya udah tahu, ya udah selesai, caranya begini. Tapi apabila suatu masalah yang belum kita siap, padahal itu semuanya adalah kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, innallaha ma'as sabirin. Apakah kita mau menerima, termasuk Allah memberikan pertolongan ma'as sabirin ataupun tidak? Ya ini peluang-peluang ini setiap hari ada kesempatan kepada kita. Kenapa kita lakukan itu semuanya? Binusratillahi fil awal. Karena kita harapan kita tidak melawan dan memaafkan, tidak mengganggu, menyakitinya, untuk Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Dan yang kedua kita doakan untuk mendapatkan pahala ganjaran fi sawabihi raghbatan fi sawabihi wasasani. Wa yab'asu an hadza sabri al ilmu. Dan yang menyebabkan orang bisa mampu bersabar karena punya ilmu. Semua kasus masalah dalam kehidupan ini itu diselesaikan dengan 2 hal, ilmu dan amal. Ilmu dengan amal. Kalau kita punya ilmu, nih kita mesin jahit masih baru, nggak taunya nih kusut, mengkerut. Karena kita kagak punya ilmu, padahal masang jarumnya salah. Kalau kita punya ilmu, kita cabut aja, kita balikin, selesai. Karena kita nggak punya ilmu, kita bawa ke bengkel. Kita masang jarumnya salah, nggak punya ilmu. Semudah itu masalah selesainya. Kalau kita punya ilmu, kita mampu bersabar karena ada ilmu. Di mana tuh ilmunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbuz zalimin." Orang itu berbuat zalim, maka tidaklah pantas kita memaafkan. Sesungguhnya maslahat kita berdamai itu pahala ganjarannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai terhadap orang yang berbuat zalim. Qala ta'ala, "Wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur."
Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu adalah sesuatu azam, keinginan-keinginan yang perkara-perkara yang sangat agung. Wallahu alam. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ja'alana wa iyyakum minas sabirin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.